देखियो 4.3 के दो क्वेश्चन इकट्ठे, फोर्थ ते फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ते फिफ्थ इक्को नेचर के ने, सेम है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ। मैं 4th 5th इकट्ठा कराउण लगा। इत्थे भी क्या वा, इस सिचुएशन पॉसीबल। क्वेश्चन दे विच आ लाइन हैगी आ भी उन्होंने कहा भी दसो सिचुएशन पॉसीबल हैगी कि नहीं। दूजे क्वेश्चन दे विच भी सानू की कहा वा, इज इट पॉसीबल। देखो दोनों च इक्को चीज़ पूछी आ भी पॉसीबल हैगा कि नहीं हैगा। पॉसीबल कदों हुंदा जदों रियल रूट हुंदे। पॉसीबल कदों हुंदा जदों रियल रूट हुंदे। रियल रूट का मतलब b² - 4ac की वैल्यू किहदे बराबर आ जाए, जां 0 दे जां पॉजिटिव आ जाए। देखियो आ चीज़ तो बाद च पता लगनी आ, पहलों ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए आ सारी चीज़ तो। हुण क्वेश्चन दे विच की कहा गया, उन्होंने दो दोस्तों की उम्र की गल कीती है। आ वेखो क्या ना, देयर प्रेजेंट एज इदा करके जो भी हैगा वा द सम ऑफ द एजिस ऑफ 2 फ्रेंड्स। दो दोस्तों की गल की ते दोनों की उम्र डिस्कस की है। फिर आपां की क्या, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दी आपां एज कितनी मान लीए, x ईयर। एक्स लैट कर ली क्योंकि सानू नहीं पता वो 10 साल उम्र आ, ओदी 20 साल आ, 30 साल आ, आपां की मान लिया x। तो दूजे दोस्त की उम्र नू y मान लीए। लैट एज ऑफ सैकेंड परसन जेड़ा वा, सैकेंड फ्रेंड जेड़ा वा, ओदी उम्र नू किन्ना मान लिया आपां y। हुण आ जाने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेखियो इत्थों पढ़ना आपां आ ते आपां XY ते लभना, ठीक है। पहली गल तो ये कही, इत्थों हुण तैयार हो जो पढ़ना कि उन्होंने क्या, सम ऑफ द एजिस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। दोनों की उम्र का जेकर आप सम कर दिए तो किहदे बराबर आना, 20 दे। आ पहले दोस्त की उम्र, आ दूजे दोस्त की उम्र, दोनों का सम कर दिया। आ वेखो क्या ना, सम का मतलब प्लस कर देना दोनों की उम्र नू, दोनों की उम्र नू, ते ओ इसका मतलब इज इक्वल टू किहदे बराबर आ जाना, 20 दे। इनू मैं मार्क कर लेना 1। दूजी कंडीशन देखियो, उन्होंने क्या 4 ईयरस अगो। 4 ईयरस अगो का मतलब आ 4 साल पिछे जाना। जिदा एदी उम्र चों भी 4 साल घटा दो, दूजे दोस्त की उम्र चों भी 4 साल घटा दो, 4 साल पिछे चल जाओ तो फिर प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट कर दो तो किहदे बराबर प्रोडक्ट आनी, 48 दे। ये दूजी कंडीशन आ गई, हो जांदियां क्लीयर। पहली कंडीशन की ही, दोनों की उम्र नू जोड़ो तो 20 के बराबर आ जाना। दूजी कंडीशन की ही, पहलों 4 साल पिछे जाओ, पहलों 4 साल पिछे जाओ, फिर उन्होंने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो तो 48 के बराबर आना। हुण दोनों तो आपां एक इक्वेशन बनानी क्वाड्रेटिक किद्दां बनावांगे। देखियो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं y की वैल्यू कढ़ के इत्थे भर दूंगा। y कितना आऊगा, आ 20 उस तरह, x प्लस का इधर आन के माइनस का, y उस तरह 20 उस तरह, x प्लस का परले बन्ने जाके माइनस का। इनू मैं मार्क कर लेना वा 1, इत्थे मार्क करदा। हुण आ जिहड़ा y आ ना, आ y की वैल्यू इनू इत्थे भर देना इस जगह ते। आपां क्या, पुट 1 इन सैकेंड, पुट 1 इन सैकेंड। हुण सैकेंड की आ लिखिए दोबारा x - 4 उस तरह, फिर ब्रैकेट y की जगह ते कितना लिखना, 20 - x। फिर की आ -4 किहदे इक्वल आए, 48 दे। इनू सॉल्व किया, x - 4 उस तरह, 20 चो 4 गए 16 - x उस तरह, 20 चो 4 गए 16 तो -x उस तरह। ये किहदे बराबर, 48 दे। हुण इन्हां नू मल्टीप्लाई कराइए, एक बार x नू कराउणा सारे ना, x नू कराया सारे ना, एक बार -4 नू कराउणा सारे ना, हो जाना चाहिए क्लीयर। एक बार x नू कराया सारे ना, एक बार -4 नू कराया सारे ना, की आंसर आऊगा, 16 नू x ना कराया 16x, x नू x ना कराया x², फिर -4 नू 16 ना कराया 64,
फिर माइनस माइनस प्लस 4x या 4x एक ਇਹਦੇ ਈਕੁਅਲ ਆ 48 ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 16x ਤੇ 4x ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੇ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ x ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ x ਵਾਲਾ, 16 ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ 20x, ਬਚਿਆ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 48 ਦੇ, 20x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 64 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 48 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ 0 ਲਾ ਦੇਣਾ, 20x ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ 8 ਤੇ 4 12 ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੈਰੀ 6 4 10 ਤੇ 1 11 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ। ਜੇ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ 0 ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 20x ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ 112 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੇ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ 0 ਹੋਵੇ ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਨ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣਾ b² - 4ac। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਆ ਹੈਗਾ ਜੇ b, x² ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਾ a ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਾ c, b ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ -20, -20 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ 1 ਤੇ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ 112। 20 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ 400 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ। ਫਿਰ ਆ ਮਾਈਨਸ 4 2 ਜਾਂ 8, 4 1 ਜਾਂ 4, 4 1 ਜਾਂ 4, 400 ਚੋਂ 448 ਕੱਢ ਦੋ, -48 ਆਉਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਦਾ ਜੇ। ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ 5th ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 5th ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 5th ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਕਹੀ ਆ, ਰਿਕਟੈਂਗਲ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਬਣਾਤਾ, ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ x ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ y। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਥ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਥ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਰੱਖੀਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ 2 ਲੈਂਥ ਪਲੱਸ ਬ੍ਰੈਥ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ 80 ਮੀਟਰ। 2 1 ਜਾਂ 2 40 ਜਾਂ x ਪਲੱਸ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਏਰੀਆ। ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। 400 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ। ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਗਿਆ 400 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ x ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ y ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ y ਕੱਢਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 40 - x। ਆ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ y ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20 - x, ਇੱਥੋਂ y ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 - x। ਆ 1 ਆ 2 ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਟ 1 ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ। ਸਾਰੀ ਸਟੈਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੁੱਟ 1 ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 400 ਦੇ, ਐਕਸ ਵਾਈ 400 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਆ ਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਦਈਏ 40 - x।
400 ਦੇ ਬਰਾਬਰ x 40 ਜਾਂ 40x x ਜਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 400 ਦੇ x ਸਕੁਅਰ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਜੂ 40x ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਜੂ ਤੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੌਣ ਆ 400 ਤੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ ਮਾਈਨਸ 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 1 ਤੇ c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੀਏ 400। ਆ ਵੇਖਿਓ 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 1600 4 ਜਾਂ 16 ਤੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ x ਤੇ y। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ b ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਅਪੋਨ 2a ਮਾਈਨਸ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਮਾਈਨਸ 40 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ 0। ਆ ਵੇਖੋ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0। ਹੇਠਾਂ 2a ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 40/2 20 ਆ ਗਿਆ x ਆ ਗਿਆ 20। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 20 ਭਰ ਦੋ y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ x ਆ ਗਿਆ 20 ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਈ x 20 ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1 ਕੀ ਹੀ 40 ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਰਿਆ 20 y ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ।